You may go through seasons of problems, seasons of pain, seasons of dryness, problems in the season లో నుంచి ఒకవేళ మీరు వెళ్తూ ఉండొచ్చేమో, but you will never be out of the season of God's grace. సో ఆయన కృపలేని సీజన్ లో ఆయన మిమ్మల్ని ఎంటర్ అవ్వనివ్వడండి. Be strong in the power of his might. Be strong in the power of his might. Wonderful. So happy to see all of you. Once again, greetings to you all in Jesus' name. God loves all of us. Hallelujah. Hallelujah. God bless us. దేవుడు మనందరిని దీవించును గాక. We don't have to worry about anything when God is our maker. దేవుడు మనకి కాపరి అయినప్పుడు మనం వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. No matter how many rehabilitation centers you go, you can't stop the addiction to alcohol or liquor. நம்ம எத்தனை பெரிய rehabilitation சென்டருக்கு சென்றாலும் அந்த ஒரு குடி போதை வெளியே வருவது ரொம்ப கடினமான விஷயம். It's only God's power that will help us. அது இயேசுவின் சக்தி மட்டுமே உங்களை அதிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரும். Hallelujah. There are many brothers who came and said, "Akka, I'm not drinking." நிறைய சகோதரிகள் வந்து சொன்னாங்க, அக்கா நான் இப்ப குடி போதை வெளியே வந்து விட்டேன்னு சொன்னார்கள். I've stopped drinking. நான் குடியை முற்றுமாக விட்டு விட்டேன்னு சொன்னார்கள். That is the reason why we go there every Saturday. அதுதான் நான் அந்த ஒரு விஷயம் தான் எங்களை அங்க செல்ல வேண்டிய ஆண்டவர் நடத்துகிறார். You know, every Saturday we go there, we can do so many things. We can go, we can celebrate, we can go to Marina Bay Sands, we can enjoy there. நாங்க ஒவ்வொரு சனிக்கு வேற எங்கேயும் வேணா செல்லலாம், எங்கேயும் அங்க இருக்கலாம். ஆனால் நாங்க ஏன் போகவில்லை? But we come to you. நான் என்றால் உங்ககிட்ட வருகிறோம். We are so excited as if we are coming to see our family members. நாங்கள் மிகவும் உற்சாகமாக ஏன் வருகிறோம்? ஏனென்றால் நீங்க எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தராக இருப்பதனால். మా ఇంటికి వెళ్తున్నంత హ్యాపీగా ఉంటది. எங்க வீட்டுக்கு செல்லும் அதே உற்சாகம் அங்க வருவதில் இருக்கிறது. మిమ్మల్ని అందరినీ చూడడం, உங்களை பார்ப்பதில் எங்களுக்கு உற்சாகமாக இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. So we are one family. நாம் எல்லாம் ஒரே குடும்பமாக இயேசுவில் ஒரே குடும்பமாக இருக்கிறோம். Even though there are no walls there, அங்க ஒரு சுவரில்லாத ஒரு இருக்கலாம், we still celebrate and rejoice. நாம் உங்கள் வெற்றியை நாங்களும் சேர்ந்து மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடுகிறோம். Hearing from you these testimonies are wonderful. They are priceless. உங்கள் சாட்சியை கேட்பது அது மிகவும் உற்சாகமா இருக்குது, எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. And we thank God for Jesus. நாம் ஆண்டவருக்கு இயேசுவுக்காக நன்றி சொல்கிறோம். It's all possible because of Jesus. இயேசுவினால் மட்டுமே இதெல்லாம் கூடும். యేసయ్యని బట్టి మాత్రమే. இயேசுவின் மூலமே. You know, without Jesus we can't live with this life. இயேசு இல்லாமல் இந்த வாழ்க்கையை நாம் வாழ இயலாது. So how many of you came to Singapore by aeroplane? எத்தனை பேர் சிங்கப்பூருக்கு ஏரோப்ளேன்ல வந்தீங்க? ఎవరైనా బస్సులో వచ్చారా? எத்தனை பேர் பஸ்ல வந்தீங்க? ట్రైన్లో వచ్చారా? ட்ரெயின்ல எத்தனை பேர் வந்தீங்க? అందరూ ఏరోప్లేన్లలో వచ్చారు కదా. எல்லாரும் ఫ్లైట్ல தான் வந்தீங்களா? So before take off they'll give some instructions, right? ஏரோப்ளேன் பறக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ఏం చెప్పారు మీకు? என்ன சொன்னாங்க உங்களுக்கு? ఏం చెప్పారు? ఏం గుర్తుంది? ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கிறதா? Do you remember? సీట్ బెల్ట్ వేసుకోవాలి. సీట్ బెల్ట్ பொருத்திக் கொள்ள வேண்டும். ఇంకా లగేజ్ ప్రాపర్గా లాక్ చేయాలి. ఇంకా மேலே லக்கேஜை கண்டிப்பாக லாக் பண்ண வேண்டும். What else? మొబైల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్. உங்கள் మొబైల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ செய்ய வேண்டும். ఇంకా టర్బులెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? அந்த ஒரு டர்புலன்ஸ், அந்த ஒரு பிளேன் நடுவானத்தை அதிரும்போது என்ன செய்ய வேண்டும்? You have to fasten your seat belt, right? உங்கள் சீட் பெல்ட்லை அதை நீங்கள் பொருத்திக் கொள்ள வேண்டும். cabin pressure తగ్గిపోతే ఏం చేయాలి? உள்ள பிரஷர் கம்மி ஆயிடுச்சு, என்ன பண்ண வேண்டும்? Oxygen masks will drop. ஆக்சிஜன் மாஸ்க் எல்லாம் வெளியே கீழே விழும். So oxygen పెట్టుకోవాలి. அதை நீங்க உங்கள் மூக்கிலே பொருத்திக் கொள்ள வேண்டும். అవునా కదా? இல்லையா? ఒకవేళ ఫ్లైట్ వాటర్ లో పడిపోతే ఏం చేయాలి? அது ஒருவேளை ஃளைட் தண்ணீரில் விழுந்து விட்டால் என்ன சொல்வாங்க? And then you will have life vest. நீங்க லைஃப் வெஸ்ட், லைஃப் கார்டு போட்டுக்க வேண்டும். லைஃப் வெஸ்ட் పెట్టుకోవాలి. நீங்க அதை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும். And you have to blow into that. அதை நீங்க ஊத வேண்டும். Then you will activate it. அது ஊதும்போது அது ஆக்டிவேட் ஆகும். ఆ తర్వాత ఇంకా அதற்கு அப்புறம் வேற ஏதாவது తర్వాత there is a exit there. அங்க ஒரு எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. So exit door open అవుతది. அந்த எக்ஸிட் டோர் ஓபன் ஆகும் சொல்லுவாங்க. You have to quickly get off the plane. நீங்க உடனே பிளேன்ல இருந்து கீழே சரி. Have you all heard all these instructions? இதெல்லாம் நீங்க கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். కొన్నిసార్లు ఆమె ఏదో చెప్తుందిలే అని పడుకుంటాం. அவங்க சொல்லுவாங்க கேட்டு தூங்கி கொண்டிருப்போம். అవునా కాదా? అది ఎప్పటికీ అవ్వాలే మనకి, అదేమో ఆమె ఏదో చెప్పుకుంటుంటుందిలే అనుకుంటాం. அந்த ஹேர் ஹோஸ்டஸ் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள், அது எப்ப நடக்கும் நமக்கு. It's very important, but
ஆனா அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். అంటే ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీ దగ్గర మాన్యువల్ ఉంది చదువుకోండి అంటారు. அவங்க சொல்ல இன்னும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா the plain manual இருக்கு படிச்சுக்கோங்க In your சொல்லுவாங்க. front seat pocket there is a manual. உங்க சீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு மேனுவல் இருக்குது, அதை படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்க But சொல்லுவாங்க. can I ask you a question? நான் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். Do you think you really have time to read the manual when you're going through turbulence? நீங்க టర్బులెన్స్ ప్లేన్ ஒரு నడకం இருக்கும்போது அந்த மேனுவல் படிக்கிறதுக்கு நேரம் ఆ இருக்குமா? టర్బులెన్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు మాన్యువల్ చదివే టైం ఉంటదా? அந்த ప్లేன்ல ஒரு நடுவானிலை நடுக்கம் வரும்போது உங்களுக்கு மேனுவல் படிக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்குமா? ఒకవేళ నిజంగానే ఒక టర్బులెన్స్ వచ్చింది అనుకుందాం. ஒரு நிஜமான வானிலை ప్లేన్ நடுக்கம் வருகிறது. నిజంగానే బాగా కదిలిపోతుంది ప్లేన్. நிஜமாவே ప్లేன் மிகவும் கீழே மேலே நடுங்குகிறது. And you don't remember what she said. ஆனால் அவருக்கு சொன்னது எதுவுமே ஞாபகம் வரவில்லை. அந்த క్యాబిన్ ప్రెషర్ పడిపోయింది. அந்த கேபின் பிரஷர் கீழே விழுந்து விட்டது. ఆక్సిజన్ మాస్క్స్ వచ్చినాయి. ஆக்சிஜன் மாஸ்க் எல்லாம் கீழே விழுந்தது. And you don't know anything what to do with it. நீங்க என்ன செய்ய வேண்டுமே புரியவில்லை உங்களுக்கு. And if you are asking your neighbor and he's not interested to tell you even if he's your friend. அவங்க பக்கத்துல இருக்க கேட்டா அவர் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்பவில்லை. ஏன்னா அவர் பொறுத்துக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை. நீ நண்பனாக இருந்தாலும் అవునా కాదా? இல்லையா? నీ పక్కన నీ ఫ్రెండ్ అయినా ఎంత కదిలించినా ముందు he will look at his safety. அவர் உன் பக்கத்துல இருக்க நண்பனாக இருந்தாலும் சரி, அவர் முதல்ல அவர் சேஃப்டி தான் பார்த்து. ఒకవేళ నువ్వు వాడిని పట్టుకుంటే ஒருவேளை వీడిని ఎట్లా వదిలించుకొని నేను దూకేలా అని చూస్తాడు. அவர் உன்னை விட்டு எப்படி வெளியே சென்று விடுவேன்னு நினைப்பார். That's the fact. அதுதான் உண்மையான நடக்கும். Nobody bothers யாருமே கவலைப்பட when they மாட்டாங்க. are going through the real storm in life. உன் வாழ்க்கையில புயல் உருவும்போது யாரும் உன்னை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார்கள். You have to take care of yourself. நீ தான் உன்னை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். You have to hear the instructions properly. நீ தான் அந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கண்டிப்பாக கவனமா கேட்க வேண்டும். You have to know what you have to do when you're going through a time of turbulence. உனக்கு தெரியணும் உன் வாழ்க்கையில ஒரு புயல் மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி வரும்போது என்ன பண்ண Hallelujah. தெரியணும் உனக்கு. If you did not listen to the instructions properly, that's your mistake. That's not pilot's mistake. நீ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சரியா கேட்கலனா அது உன்ன தப்பு. அது பைலட்டோட தப்பு கிடையாது. That's not air hostess mistake. அது ஏர் ஹோஸ்டஸ் தப்பும் கிடையாது. Even if you press the bell, they won't come to save you. நீ பெல்லை பொருத்தினாலும் பெல்லை பிரஸ் பண்ணாலும் யாரும் வர ఎంత மாட்டாங்க. bell press చేసిన ఎవరు రారు. நீ எவ்வளவு நேரம் பெல் பிரஸ் பண்ணாலும் யாரும் They வர will tell மாட்டாங்க. you sit down sir. எல்லாம் சொல்லுவாங்க நீ உட்காருன்னு சொல்லுவாங்க. అవునా కాదా? இல்லையா? You know, in life என் வாழ்க்கையில storms won't tell you before coming. புயல்கள் வருவது நமக்கு தெரியாது. Storms will not tell you I'm coming pre-prepared. அது சொல்லி வராது. నేను వస్తున్నాను ప్రిపేర్ అవ్వండి అని ఏ స్టార్మ్ కూడా చెప్పదు. நீ తయారాయి நான் வருகிறேன்னு சொல்லாது. There are many storms that hit this year. இன்று நிறைய புயல்கள் இந்த உலகத்திலே அடித்திருக்கிறது இந்த வருஷம். And they come without any information. அவர் எந்த ஒரு வார்னிங்கே இல்லாம புயல் வரும். అట్లాగే మన జీవితంలో కూడా அது போலதான் நம்ம வாழ்க்கையிலுமே చాలా స్టార్మ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டிருக்கும். కానీ అవి ఎలాగా ఉండాలో మనం ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలో చెప్పి రావు. அது நம்ம எப்படி இருக்க வேண்டும் சொல்லி வராதது. నేను వస్తున్నాను ప్రిపేర్ అవ్వండి అని చెప్పదు. நான் வருகிறேன் என்று சொல்லி வராததுலாம். మన టేక్ ఆఫ్ చాలా స్మూత్ గా ఉంటది. நம்ம டேக் ஆஃப் மிகவும் ஸ்மூத்தா இருக்கலாம். రైట్ టేక్ ఆఫ్ will be smooth sometimes. நம்ம ஃளைட்ல டேக் ஆஃப் ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கலாம். We will take a photo, upload on social media before we switch off our phones. நம்ம வந்து போட்டோ எடுத்து சோஷியல் மீடியா அப்லோட் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் ஃபோனை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். Everything is smooth எல்லாமே ஸ்மூத்தா இருக்கும். until we land and take a photo and switch and post with nobody knows whether we landed or not. ஆனால் கீழே தரை இறங்க பிறகுதான் தெரியும் நம்ம கண்டிப்பாக தரை இறங்கினோமா இல்லையா. Your journey is important. உங்கள் வாழ்க்கையில் பயணம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது. So ఈ యొక్క storms మీకు వచ్చే storm different గా ఉండొచ్చు. You know, no person has the same kind of storm. No two persons will have the same kind of storm. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சனைகள் வாழ்க்கையில இருக்கிறது. మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అయినప్పుడు బాగానే ఉంటది. உங்க வேலையில சேரும்போது நல்லதா இருக்கும். When you take your passport, when you take your in principle approval, when you come to Singapore, it's everything is fine. நீ பாஸ்போர்ட் எடுத்து சிங்கப்பூர் தேசம் கால் எடுத்து வரைக்கும் அதுக்கு எல்லாமே நல்லதா இருக்கும். కంపెనీలో జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ మంత్ బాగానే ఉంటది. కంపెనీ சேர்ந்த பிறகு முதல் மாசம் అవునా కాదా நல்லதா బ్రదర్? இருக்கும். చెప్పండి, నిజం చెప్పండి. అవునా? స్లోగా తుఫాన్ మొదలవుతది. மெதுவாக கம்பெனில புயல் உருவாகும். స్లోగా మనం అనుకున్నట్లు ఉండవు పరిస్థితులు. நாம் நடக்கும்படி நாம் நினைத்தபடி இருக்காது. నేను ఇలా అనుకొని రాలేదు, అలాగ అనుకొని వచ్చాను అంటూ ఉంటాం. நாம சொல்லுவோம் நாம இப்படி நினைத்து வரவில்லை, நான் எப்படியோ வேற ஏதோ நினைத்து வந்தேன் சிங்கப்பூர். You will end up in a storm that you have not prepared yet. நீ ஒரு புயல் போன்ற ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு புயல் போன்ற இடத்துல வருவாய். அது நீ நினைக்காத விஷயம் அது. Different kinds of storms. அது தேவையில்லாத டிஃபரண்ட் வெரைட்டியான ஸ்டார்ம்ஸ். You don't know what you're going through until unless you are in that storm. நமக்கு என்ன நடக்குதே தெரியாது. அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. There was one time Jesus called his disciples. ஒரு முறை இயேசு அவர்
அவர் சீஷர்கள் கூப்பிட்டார். and he told them, அவர்களுக்கு சொன்னார், let's go over to the other side. நாம் பக்கத்துல இருக்க அந்த ஆற்றை தாண்டி பக்கத்துக்கு இதுக்கு போவோம் சொன்னார். ఈ గలిలయ సముద్రంలో మనం అవతలికి వెళ్దాం అన్నాడు. அந்த கல்லி சமுத்திரத்தை தாண்டி அந்த பக்கம் கரைக்கு அந்த பக்கம் So போவோம் all சொன்னார். his disciples were so happy. அந்த disciples சீஷர்கள் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா They இருந்தார்கள். were with Jesus. அவர் இயேசுவோடு தான் இருந்தார். యేసయ్య కూడా వారితో దోణిలో ఉన్నాడు. அந்த தோணியில இயேசுவும் கூட இருந்தார். அவர் సో యేసయ్య అన్నాడు అటువైపు వెళ్దాం, అద్దరికి వెళ్దాం. இயேசு சொன்னார், நம்ம அந்த கரையின் அந்த పక్కం போகும் சொன்னார். సో ఆ దినమే సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన అద్దరికి పోదాం శిష్యులతో చెప్పగా వారు జనులను పంపివేసి ఆయన ఉన్న దోణిలో ఆయనను తీసుకొని పోయిరి. அன்று சாயங்காலத்திலே அவர் அவர்களை நோக்கி அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் சொன்னார். So they were all in the boat. எல்லாரும் இந்த தோணியிலே இருந்தார்கள். వాళ్ళందరూ ఆ యొక్క దోణిలో ఎక్కారు. எல்லாரும் இந்த தோணியிலே இருந்தார்கள். వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారు. அவர் சென்று கொண்டிருந்தார்கள். They were going. அவர் சென்று கொண்டிருந்தார்கள். Suddenly there was a storm. அப்ப சடன் என்று புயல் வந்தது. భయంకరమైన తుఫాన్ அது వచ్చింది. பயங்கரமான புயல் காற்று. అసలు వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. அவளுக்கு புரியவில்லை. You know, Jesus was with them in the boat. அவர் இயேசு அந்த தோணியில அவர் கூடவே இருந்தார். And there was storm. அப்ப ஒரு மிகப்பெரிய புயல் வந்தது. And in that storm Jesus was sleeping in the boat. அந்த புயல் வந்தபோது இயேசு அவர் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் தோணியிலே. Jesus was there but he was sleeping in the boat. இயேசு இருந்தார் ஆனால் அவர் உறங்கிக் கொண்டிருந்தார். So they tried to do everything possible to keep themselves alive. அவர் அந்த சீஷர்கள் அவர் எல்லா விதமான முயற்சி செய்தார்கள் அவர் உயிரோடு இருப்பதற்காக. அவர் உயிரோடு అన్ని చేయాలనుకున్నారు వాళ్ళు. அவர்கள் எல்லாமே செய்ய முயற்சித்தார்கள். అప్పుడు పెద్ద తుఫాను రేగి ఆయన ఉన్న దోణి మీద అలలు కొట్టినందున దోణి నిండిపోయాను. அந்த புயல் என்ன செய்தது என்றால் அந்த உள்ள நீரை எல்லாம் தோணிக்குள்ளே கொண்டு வந்தது. And the water went into the boat. அந்த தோணிக்குள்ளே தண்ணீர் எல்லாம் முழுகி துண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தது. Last week I told you something. நான் கடந்த வாரம் உங்களுக்கு ஒன்று சொன்னேன். Is it the water that is outside the boat will drown the boat or the water that enters the boat will drown the boat? உங்களுக்கு சொன்னேன் தண்ணீர் வெளியே இருக்கும் தண்ணி படகை முழுகடிக்குமா உள்ளே இருக்கும் படகுக்குள்ளே இருக்கும் தண்ணி உங்களை முழுகடிக்குமா? ఉన్న నీళ్లుగా మనల్ని ముంచవు. வெளியே இருக்கும் தண்ணி உங்களை முழுக வைக்காது. లోపలికి వచ్చి నీళ్లు మనల్ని ముంచేస్తాయి. ஆனால் படகுக்குள்ளே இருக்கும் தண்ணி தான் படகை முழுக வைக்கும். So it is your responsibility that water should not enter into the boat. இது உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நீங்கள் எப்படியாவது தண்ணீர் உள்ளே விடாம ఇక్కడ మన బోట్ లైఫ్ లో మన మైండ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వకూడదు బయట ఉన్న సర్కమ్స్టాన్సెస్. ஆனால் வெளியே இருக்கும் సమాచారங்கள் எல்லாம் உங்க மனதிற்குள்ளே வரக்கூடாது. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. అప్పుడు పెద్ద గాలి వీచింది. அவர் பெரிய காற்று வீசியது. వాటర్ ఎంటర్డ్ ఇంటు ద boat. அது தண்ணீர் எல்லாம் தோணிக்குள்ள வந்தது. But Jesus was sleeping in the boat. ஆனால் இயேசு அமைதியாக உறங்கிக் கொண்டிருந்தார். ఆయన దోణి వెనుక భాగంలో తలదిండు పెట్టుకొని నిద్రించుచుండగా அவர் படகு பின்பகுதியில் அவர் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார். అవరమైన శిష్యులు వచ్చి ఆయనను లేపి அவங்க சீஷருக்கு வந்து அவரை எழுப்பி, బోధకుడా டீச்சரே మేము నశించిపోవచ్చున్నాము, நாங்கள் அழிந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம், నీకు చింత లేదా? உங்களுக்கு எந்த ஒரு கவலை இல்லையா என்றார். ఆయనను అడుగగా அப்படி கேட்கும்போது నీకు చింత లేదా? உங்களுக்கு கவலை இல்லையா? Don't you care? நீங்க இதை பற்றி கவலைப்படவில்லையா? We are drowning. நாங்கள் அழிந்து போய் We கொண்டிருக்கிறோம். are going to die. நாங்கள் இறக்க தருவாயில் இருக்கிறோம். Don't you care? நீங்க இதை பற்றி கவலைப்படவில்லையா? No, they tried everything possible. அவர் எல்லாவற்றையும் ட்ரை பண்ணார்கள். వాళ్ళు చేయవలసిందంతా ట్రై చేశారు. அவர் எல்லாம் செய்தார்கள். కానీ లాస్ట్ కి వచ్చారు వాళ్ళు దేవుని దగ్గరికి. ஆனால் கடைசியாக ஆண்டவரிடம் வந்தார்கள். వాటర్ అంతా నిండిపోయింది అప్పటికి. அப்போது தண்ணீர் எல்லாம் படகுக்குள்ள வந்து ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా చనిపోతారేమో ఇంకా హోప్ లేదు అనుకున్నారు. இப்ப அவர்கள் நான் முழுகி விடுமோ நினைத்தார்கள். எனக்கு and everything went out of the control. அப்ப எல்லாமே கண்ட்ரோல் இல்லாம செய்து போய் விட்டது. కంట్రోల్ దాటిపోయింది. கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போய் விட்டது. I hate to be in a situation where I am not in a control. எனக்கு என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணாத సిట్యుయేషన్ இருக்குது பிடிக்கவே பிடிக்காது. అవునా కదా? இல்லையா? మనము కంట్రోల్ చేయలేని పరిస్థితిలో వెళ్ళడం నాకు ఇష్టం లేదు. நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத பிரச்சனைக்கு இருக்கவே கூடாது. ఏరోప్లేన్ లో ఉన్నప్పుడు, ஏரோப்ளேன்ல இருக்கும்போது, టర్బులెన్స్ వస్తున్నప్పుడు, அந்த நடுக்கம் வரும்போது, it is not even in pilot control. அது பைலட்டோட கட்டுப்பாடுமே இல்லை. అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మనకి? அப்ப என்ன நடக்கும்? அப்ப நமக்கு என்ன தோணும்? చాలా భయమేస్తది కదా? ரொம்ப பயமாக இருக்கும் அல்லவா? ఎట్లా బయటికి రావాలి? எப்படி வெளியே வர வேண்டும்? We want to come out. நான் வெளியே வர வேண்டும் But நினைக்கிறேன். we cannot come out. ஆனால் நம்மள வெளியே வர முடியவில்லை. బయటికి రాలేమో. வெளியே வர முடியவில்லை. Once we were traveling to India. நாம் ஒருமுறை இந்தியா சென்று கொண்டிருந்தோம். There was severe turbulence, I tell you. பயங்கரமான ஒரு வானிலை நடுக்கம் ஏற்பட்டது. பயங்கரமான turbulence. பயங்கரமான நடுக்கம் ஏற்பட்டது. And the pilot was announcing, அந்த பைலட் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார், stay calm, stay calm అంటున్నాడు. அவரெல்லாம்
எல்லாம் நீங்க அமைதியாக இருங்கன்னு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். Fasten your seat belts. நீங்க உங்க சீட் பெல்ட்டை பொருத்திக் கொள்ளுங்க சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். అసలు భయంకరమైన టర్బులెన్స్. அவர் பயங்கரமான ஒரு நடுக்கம் நடுக்கம் Me வெளிப்பட்டது. and Danny were holding hands and we were praying. நானும் டேனியும் கை கோர்த்து கொண்டு ஜெபம் செய்து கொண்டிருந்தோம். Jess was very young at the time. ஜெஸ் எல்லாம் ரொம்ப சின்ன குழந்தையாக అది இருந்தார். ఎలా పైకి వెళ్తుంది ఫ్లైట్ ఎలా కిందకి వస్తుంది ఇట్స్ హారిబుల్. அது மேலே கொண்டு செல்றது கீழே வந்து கொண்டு அது பயங்கரமான ஒரு நடுக்கம் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது. I was holding Jess. நான் ஜெஸ்ஸை கையிலே வைத்துக் నేను கொண்டிருந்தேன். Jess ని ఇట్లా పట్టుకున్నాను. ஜெஸ்ஸை அப்படி எனக்கு கொடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்தேன். He was very young. He's a baby at அப்போ that ஒரு time. சிறு ஒரு குழந்தையாக இருந்தார். నేను ఇలా పట్టుకున్నాను వాడిని. அப்படி என்னை பொருத்திக் கொண்டிருந்தேன். He was sleeping so peacefully on அவர் me. மிகவும் அமைதியாக தூங்கிக் கொண்டிருந்தார். ఎంత పీస్ఫుల్ గా నిద్రపోతున్నాడు அது అంటే மிகவும் பீஸ்ஃபுல்லாக சமாதானமா தூங்கிக் கொண்டிருந்தார். ఫ్లైట్ అంతా భయంకరమైన టర్బులెన్స్. ஃளைட் எல்லாம் மிகவும் நடுக்கமாக He இருந்தது. was so peaceful. ஆனால் அவன் மிகவும் பீஸ்ஃபுல்லாக தூங்கிக் We கொண்டிருந்தார். both were praying. நாங்களாம் ரெண்டு பேரும் ஜெபம் Lord, I don't think this is the time for you to take us now. நான் சொல்றேன் ஆண்டவரே இதுக்கு சரியான நேரமில்லை என்னை கூப்பிடுவதற்கு மேலே We கூப்பிடுவதற்கு command சொல்லிட்டோம். this turbulence to cease now in நான் Jesus' name. இந்த நடக்கத்தை இயேசு நாமத்தை நான் இது பண்றேன் சொல்றேன். Slowly the turbulence subsided. மிக மெதுவாக அந்த நடுக்கம் குறைந்து போனது. అది ఆగిపోయింది. அது நின்று போனது. But Jess was very quiet. அப்ப ஜெஸ் வந்து மிகவும் அமைதியாக ఎంత தூங்கிக் கொண்டிருந்தார். పీస్ఫుల్ గా నిద్రపోతున్నాడు. ரொம்ப அமைதியாக தூங்கிக் கொண்டிருந்தார். By the time we got down, நம்ம அப்ப கீழே இறங்கும் வரும்போது he woke up. அப்ப வந்து எழுந்தான் I திருப்பி asked எழுந்தான். him, do you know what happened? உனக்கு தெரியுமா என்ன நடந்ததுன்னு? He says, what happened? என்ன நடந்தது? ఏమైంది? என்னாச்சு? You don't know what happened. அவனுக்கு தெரியாது நடந்தது. While we were coming out, அப்ப நான் வெளியே வரும்போது the pilot was greeting everybody அந்த பைலட் வந்து எல்லாரையுமே வரவேற்றுக் கொண்டிருந்தார். and he was saying, அவர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் we thank God we made it. நம்ம ஆண்டு நன்றி சொல்லி நான் எப்படி வெளியே வந்து விட்டோம். చూడండి నైట్ టైం మీరు ఫ్లైట్ లో వెళ్ళేటప్పుడు நீங்க நைட் டைம் ஃளைட்ல போகும்போது ఆ రోడ్ కనపడదు. அந்த ஒரு இரவு நேரத்துல இந்த ரோட் ఏమీ కనపడదు. அது எதுவுமே காண முடியாது. How do you think he is driving? அந்த பைலட் எப்படி நடத்துகிறார்? రోడ్ కనపడితే డ్రైవ్ చేయొచ్చు. அந்த ரோடு காண முடிந்தால் டிரைவ் பண்ணலாம். నైట్ టైం డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు ట్రాఫిక్ లైట్స్ లేకపోతేనే మనం డ్రైవ్ చేయలేం. நைட் டைம்ல டிராஃபிக் லைட் இல்லாட்டி நம்ம ஓட்டவே முடியாது வண்டியை. మరి ఆకాశం మధ్యలో అక్కడ మేఘాల మధ్యలో ఎలా డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు దారి కనపడకుండా? அப்ப அந்த ஆகாசம் மத்தியிலே அந்த பைலட் எப்படி நடத்துகிறார் ஃளைட்டை? ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా? எப்பயாவது யோசிச்சீங்களா? Do you know how he can drive? எப்படி தெரியுமா அது? He is always connected to the air control office in the ground level. அந்த பைலட் எப்பமே இந்த ஏர் கண்ட்ரோல் ஆபீஸ் கீழே இருக்கும். Do you know he is always connected? அந்த ஏர் கண்ட்ரோல் ஆபீஸோட கனெக்ட் பண்ணி He கொண்டிருப்பார். will be listening. அவர் அதை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார். He will be listening to the instructions அந்த ஏர் கண்ட்ரோல் ஆபீஸ் சொல்லுகிற விஷயத்தை எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார். given by the air control officer. அந்த ஏர் கண்ட்ரோல் ஆபீசர் வந்து சொல்லும் விஷயத்தை எல்லாம் பைலட் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார். Hallelujah. Hallelujah. ఆ ప్లేన్ ఈ కంట్రీ నుంచి పక్క కంట్రీకి వెళ్తే அந்த ஒரு ஏரோப்ளேன் இந்த தேசத்து வேற தேசத்துல ఆ போது పక్క కంట్రీ వాళ్ళ టెరిటరీలో వాళ్ళు వీళ్ళకి సిగ్నల్స్ ఇవ్వడం మొదలు పెడతారు. அந்த பக்க தேசத்திற்கு அவர்கள் சிக்னல் கொடுக்க ஆரம்பிப்பார்கள். That's how they does. அதுதான் அப்படியே நடந்து போகும். So pilot should be very careful. சோ அந்த பைலட் என்பவர் மிகவும் கேர்ஃபுல்லாக He should கவனமாக be இருக்க listening வேண்டும். to the instructions. அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருப்பார். If he wants to take you to the destination, அவர் உங்கள் தேசத்துக்கு செல்ல he must be listening to the instructions. அவர் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கவனமாக கேட்க வேண்டும். Instruction ఇనకపోతే அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கவனமாக கேட்கவில்லை ఆ என்றால் పైలట్ కేర్లెస్నెస్ వల్ల అందరూ పోతారు. அந்த పైలట్ కేర్లెస్నెస్னால் எல்லாரும் இறந்து అవునా? போவாங்க. మనం చక్కగా ఏం తెలియదు కూర్చొని మూవీ చూస్తా ఉంటాం, நமக்கு உட்கார்ந்து சினிமா பார்த்து கொண்டே இருப்போம், పడుకుంటాం, నిద్రపోతాం, తింటా ఉంటాం. యూనో లైఫ్ కూడా అంతే. லைஃப் கூட அப்படிதான். మనకి తెలియకుండా తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు நமக்கு నీవు தெரிய- సిద్ధపడ్డావా? நமக்கு தெரியாம ஒரு புயல் வரும்போது வாழ்க்கையில நம்ம சித்தமாக இருக்கிறோமா? Are you prepared? நம்ம சித்தமாக இருக்கிறோமா? Until the storm comes you really don't know who you are. அந்த ஒரு புயல் வந்தபோது தான் தெரியும் நம்ம எப்படிப்பட்ட இருக்கிறோம் என்று. అక్క సడన్ గా డబ్బులు పోయినాయి అక్క. அக்கா சடனா எனக்கு பைசா చాలా போயிடுச்சு, టెన్షన్ గా ఉంది అక్క. எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி இருக்கிறது, నాకు ఏమవుతుందో తెలియదు అక్క. எனக்கு என்ன ஆகுமோ எனக்கு தெரியாது, అక్క నా డబ్బులన్నీ వేస్ట్ అయిపోయినాయి என் అక్క. பணம் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு, అక్క అప్పులన్నీ కట్టాలక్క. என் கடன் தொல்லை எல்லாம் இருக்கிறது, I don't know how I will come out of this debt. நான் எப்படி இதுல இருந்து வெளியே வருவேன்னு தெரியவில்லை. సడన్ గా అక్క మా బాబుకు బాలేదక్క. அக்கா சடனா என் பையனுக்கு உடம்பு சரியாம போச்சு, అక్క సడన్ గా ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందక్క. சடனா இந்த ஒரு பிரச்சனை I வந்திருக்கிறது, don't know what's happening. எனக்கு என்ன நடக்கிறதே புரியவில்லை, I want to come out of this storm. நான் இதிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும். Today I want to tell you a good news. இன்று நான் உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி சொல்ல விரும்புகிறேன். It's not your job to control the storm. இது உன் செயல் அல்ல. Hallelujah. 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 No matter what storm you're going through, எந்த ஒரு புயல் உன் வாழ்க்கையில வந்தாலும் it's not your job to control the storm. அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறது உன் வேலை அல்ல. Hallelujah. Hallelujah. It's not your job to put your hand on the wheel. நீ
அந்த ஒரு வீல்ல நீ ஓட்டுனல்ல. It is not your job to control the storm that you are in. நீ கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய விஷயமே கிடையாது அந்த பெரிய புயலை. కంట్రోల్ చేయవలసింది మీరు కాదు. அது நீ செய்ய வேண்டிய விஷயம். చాలా సార్లు మనమే కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటాం. நிறைய தடவை நாமே அந்த கண்ட்ரோல் பண்ண நினைப்போம். మన జీవితంలో వస్తున్న తుఫాను మనమే కంట్రోల్ చేసుకోవాలనుకుంటాం. நாம் வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனைக்கு நாமே தீர்க்க நினைப்போம். దేవుడితో సంబంధం లేదనుకుంటాం. దేవుడి సంబంధమే సమ్మந்தమే కానీ I want to tell you a good news. ஆனா உங்களுக்கு நற்செய்தி சொல்ல விரும்புகிறேன். If you want to really reach your destination, நிஜமாவே உன் இலக்கை நீ சேர வேண்டும் என்றால், if you want to be blessed, நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால், there is a pilot for your life. இதற்கு ஒரு பைலட் இருக்கிறார் உங்களுக்கு. There is a captain for your life. அதற்கு ஒரு கேப்டன் இருக்கிறார் உங்க லைஃப்ல. It's none of your business to control the storm. அது நீ செய்ய வேண்டிய விஷயமே கிடையாது. All that you have to do is you have to listen to the instructions. நீ என்ன செய்யணும்? உன் செவியை கொடுத்து அந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேட்க வேண்டும். You have to listen to his voice. நீ கண்டிப்பா நீ செவி கொடுத்து அந்த ஒரு இயேசுவின் வார்த்தை கேட்க வேண்டும். ఆయన స్వరము వింటే చాలు. அவரின் வார்த்தை கேட்டாலே போதும். నువ్వు కష్టపడి కంట్రోల్ చేయవసరం లేదు. நீ కష్టపட்டு కంట్రోల్ பண்ண வேண்டிய அவசியமே ఆ கிடையாது. గాలి ఎలా వస్తుందో తుఫాను ఎలా వస్తుందో నువ్వేం చేయలేవు ఆ సమయంలో. அந்த ஒரு காற்று எப்படி வீசுகிறது, புயல் எப்படி வீசுகிறது, நீ ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. నీకు తెలియకుండా ఒక సమస్య తర్వాత ఇంకొక సమస్య వస్తుందా? உனக்கு தெரியாம ஒரு பிரச்சனை இன்னொரு பிரச்சனை வருகிறதா? నీకు తెలియకుండా ఒక భయం వెనకాల ఇంకొక భయం వస్తుందా? உனக்கு தெரியாம ஒரு பயம் மீது இன்னொரு பயம் வருகிறதா? అక్క జాబ్ లేదక్క నాకు. அக்கா எனக்கு வேலை இல்லை. అక్క నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది అక్క. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறது. అక్క నాకు భయం వేస్తుంది. எனக்கு பயமாக இருக்கிறது. నాకు సంతోషం లేదు లైఫ్ లో. எனக்கு வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் இல்லை. ఇది మానాలనుకుంటున్నా మానలేకపోతున్నా. இதை விட்டு வெளிய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் என்று ஆனால் முடியவில்லை. నిన్న సెల్ గ్రూప్ దగ్గరకు ఒక బ్రదర్ వచ్చారు. நேற்று செல் குரூப்ல ஒரு பிரதர் வந்தார். He asked us to pray. அவர் என்கிட்ட வந்து ஜெபிக்க சொன்னார். I asked what is the problem. அவர்ட்ட கேட்டேன் என்ன பிரச்சனை கேட்டேன். He was so sad. அவர் ரொம்ப சோகமாக இருந்தார். He said my wife and my daughter is not well. என் மனைவியும் குழந்தை நல்லா இல்லைன்னு சொன்னேன். నేను అడిగాను నీ డాటర్ ఎంత ఏజ్ అని అడిగాను. உங்க குழந்தைக்கு எத்தனை வயசுன்னு கேட்டேன். He said she's 1 year old. அவளுக்கு 1 வயதுன்னு சொன்னார். And I can see the heaviness of his heart. அவர் பேசுறதே தெரியுது அவர் எவ்வளவு பாரமாக இருக்கிறார். His heart was so heavy. அவர் பாரமாக இருக்கிறது அவர் இதயம். My 1 year old daughter is not well. அவர் 1 வயது குழந்தை நல்லா இல்லைன்னு சொன்னார். I asked what actually is the problem. அவர்கிட்ட கேட்டேன் என்ன பிரச்சனை கேட்டேன். He said she's suffering from seizures. அவர்களுக்கு ஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னார். They don't know what to do. அவர்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியலன்னு சொன்னார். Even the company people are asking him to go back. ఆ కంపెనీ இருக்கவங்க சொல்றாங்க போய் பார்த்து வான்னு ఇప్పుడు சொல்லிக்கிறாங்க. నేను వెళ్తే ఎట్లా ఫుడ్ పెట్టాలి, డబ్బులు కావాలి కదా. இப்ப சென்றால் எப்படி சம்பாதிக்க முடியும், எப்படி அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறார். All these storms won't help you when they are coming. அந்த பிரச்சனைகளாம் சொல்லி வராது நமக்கு. If you are having a baby who is sick, இப்போ உங்களுக்கு குழந்தை உணவு சரியாம இருந்தா he wants to go and hold the baby. அவர் அவர் குழந்தையை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறார். But he is here to earn the money. ஆனால் இங்கே அவர் சம்பாதிக்கவே இருக்கிறார். Right? இல்லையா? There are things that we go through. இந்த வாழ்க்கையில் நாம எத்தனை விஷயங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். We try to control the situations. அதை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண நினைப்போம். But we can't control. ஆனால் நம்ம இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. We can't control the storm. நாம் அந்த புயலை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. You can't stop the wind. நம்ம அந்த புயலை நிறுத்த முடியாது. You can't stop the waves. அந்த ஒரு அலைகளை நாம் நிறுத்த முடியாது. అలలు ఆ గాలి తుఫాను నువ్వు ఆపలేవు. அந்த అலைகள் புயல் காற்றை நம்ம நிறுத்த முடியாது. అది ఆపడం నీ పని కాదు. அதை நிறுத்துவது உன் வேலை அல்ல. దేవుడు ఈ రోజున మనకి చెప్తున్న గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ஆண்டவரும் சொல்லும் நற்செய்தி என்னவென்றால் ఎప్పుడు నీ భయం మీద ఫోకస్ చేస్తున్నావా? நீ உன் பயத்தின் மீது உன் கண்களை வைத்திருக்கிறாயா? ఎప్పుడు నీకు వస్తున్న ఆ యొక్క ఒక ప్రాబ్లం తర్వాత ఇంకొక ప్రాబ్లం మీద ఫోకస్ చేస్తున్నావా? ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லி அதையே பார்த்து అది கொண்டிருக்கிறாயா? గాలి తుఫాను లాగా వస్తుందా? அது பெரிய புயல் காற்றா வருகிறதா? దానికి సొల్యూషన్స్ ఎత్తుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తున్నావా? அதற்கான விடையை காண்கிறாய், எங்கேயோ தேடுகிறாயா? దేవుడు అంటున్నాడు ஆண்டவர் சொல்கிறார் అది నా పని. அது என் வேலை. இயேசு சொல்கிறார் அது என் வேலைன்னு சொல்கிறார். అది నాకు అప్పచెప్పు. அது என்னிடம் என்னிடம் ஒப்படைத்துன்னு சொல்கிறார். Don't you think this is a good news? அது நற்செய்தி தெரியும். இது நற்செய்தி இல்லவா? Hallelujah. 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 Jesus was with them. இயேசு அவரோடு இருந்தார். But they did not talk to him. ஆனால் அவர் அந்த சீஷர்கள் இயேசுவோடு பேசவில்லை. ఆయనతో మాట్లాడలేదు. அவரோடு பேசவே இல்லை. That was the mistake they did. அதுதான் ஒரு பெரிய தப்பு அவர் செய்தது. వాళ్ళు ముందే మాట్లాడుంటే அவர் முன்னே பேசியிருந்தால் ఆ దోణిలోకి వాటర్ వచ్చుండే కాదు. தோணியிலே படகிலே தண்ணீர் வந்திருக்காது. వాళ్ళు వచ్చి ఏమన్నారో తెలుసా? அவர் வந்து என்ன சொன்னார் தெரியுமா? ఆయన నిద్ర లేపారు. அவரை எழுப்பினார் தூக்கத்தில். Lord, we are dying. ஆண்டவரே நாங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறோமே. నీకు చింత లేదా? உங்களுக்கு கவலை இல்லையா? చాలా సార్లు అట్లాగే అనుకుంటాం. அப்படிதான் நிறைய பேர் நினைப்போம். అక్క నేను చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లో నుంచి వెళ్తున్నా. நிறைய பிரச்சனை சென்று దేవుడు ఎందుకు నా ప్రార్థన వినట్లేదు? ஆண்டவர் ஏன் என்
ஜெபத்தை கேட்கவில்லை. దేవుడు ఎట్లా ఊరుకున్నాడు? ஏன் சும்மா இருக்கிறார் ஆண்டவர்? దేవుడికి చింత లేదా అనుకుంటాం. ஆண்டவர் கவலை இல்லன்னு நினைப்போம். Let me tell you, God cares for you. நான் சொல்கிறேன், ஆண்டவர் உன் மேலே சிந்தை నీ గురించి చింతిస్తున్నాడు ఆయన. அவர் உன் மேலே கவலை கொண்டுதான் కానీ இருக்கிறார். నీ ప్రాబ్లం ఏంటో ఆయనకి చెప్పావా? நீ உன் பிரச்சனை அவர் சொன்னாயா? నీ చింత ఏంటో ఆయనకి చెప్పావా? உன் பிரச்சனைகளை அவரிடம் నీ சொன்னாயா? దుఃఖం ఏంటో ఆయనకి చెప్పావా? உன் துக்கத்தை பகிர்ந்து Have கொண்டாயா? you told your problem to him? நீ உன் துக்கத்தை ஆண்டவரிடம் பகிர்ந்து ప్రభువా, கொண்டாயா? నేను నశించిపోతున్నాను, ஆண்டவரே நான் அழுது ఈ கொண்டிருக்கிறேன், సమస్యలో వెళ్తున్నాను, இந்த ஒரு பிரச்சனையை சென்று నాకు கொண்டிருக்கிறேன், చాలా దుఃఖంగా ఉంది, என் மிகவும் துக்கமாக నాకు இருக்கிறது, చాలా భయంగా ఉంది, என் மிகவும் பயமாக నా இருக்கிறது, చింత అంతా నీ మీద వేస్తున్నాను என் வாழ்க்கையில உன்னிடம் கொடுக்கிறேன். అంటే అప్పుడు ఆయన அப்ப ఏమంటాడంటే, என்ன சொல்வார் தெரியுமா? I will take care of you. நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் சொல்வார். I will take care of நான் you. பார்த்துக் கொள்கிறேன் சொல்வார். He will calm your storm. அவர் உன் புயலை அவர் தூக்கி He will calm the ஆற்றுவார். wind and the waves. அவர் புயலையும் காற்றையும் நிறுத்துவார். ఆయన ఏం చేశాడంటే, அவர் என்ன செய்ய தெரியுமா? ఆయన the next verse, அடுத்த ఆయన வசனம். నిద్ర లెగిసి அவர் நித்திரையில் எழுந்து గాలిని గంచి காற்றை அதட்டி నిశ్శబ్దమై ఊరుకొనుము இறையாதே அமைதியா இரு என்றார். అని సముద్రముతో చెప్పగా அவர் கடலை நோக்கி சொல்லும்போது గాలి అణిగి మిక్కిలి నిమ్మలమాయెను. காற்று எல்லாம் அமைதியாயிற்று. Wow, hallelujah. காற்று அலைகள் You அமைதியாயிற்று. know what Hallelujah. Jesus said? இயேசு என்ன சொன்னார் தெரியுமா? Jesus woke up. அவர் எழுந்து நின்றார். You know, the storm did not wake Jesus up. அந்த காற்றின் அலைகள் இயேசு எழுப்பவில்லை. కానీ శిష్యుల కన్నీరు నిద్ర లేపింది ఆయన. ஆனால் சீஷரின் கண்ணீர் அவரை நித்திரைந்து எழுப்பியது. ఈ రోజున God is very real. இன்று கடவுள் மிகவும் உண்மையானவராக இருக்கிறார். Don't waste your life. உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் வீணாக்கி கொள்ளாதீர்கள். Don't wait until the storm comes. நீங்கள் புயல் வரும் முறை நீங்கள் வெயிட் பண்ணி Don't wait கொண்டிருக்கிறீர்கள். until you get into deep problems. நீங்கள் புயல் வந்து பிரச்சனை வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க. Call unto him even before you get into the storm. நீங்க ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுங்க. பிரச்சனை வர்றதுக்கு முன்னாடி கூப்பிடுங்க. It's better to know your pilot even before the turbulence hits. உன் பைலட்டுக்கு முன்னாடி தெரிந்து கொள்ளுங்க. நடக்க வரதுக்கு முன்னாடி தெரிந்து கொள்ளுங்க. Hallelujah. ஹalleluya. And they woke him up. அவர்கள் எழுப்பினார்கள். He got up. அவர் எழுந்து நின்றார். He looked at the storm. ஸ்டார்மை பார்த்தார். And he said, Shalom. அமைதியாயிரு என்றார். Silence. அமைதியாயிரு என்றார். Hallelujah. ஹalleluya. నెమ్మది. நிம்மதியாயிரு ఆ என்றார். గాలిని చూశాడు, அந்த காற்றை பார்த்தார். ఆ సముద్రాన్ని చూశాడు, அந்த அலைகளை பார்த்தார். అలలను చూశాడు, அந்த అலைகளை பார்த்தார். ఆయన బిడ్డల్ని చూశాడు. அவர் சீஷர்களை అరే பார்த்தார். నేను ఇంత అలసిపోతే నన్ను నిద్ర లేపారేంటి అనలేదు ఆయన. அவர் ஏன் எழுப்பினீர்கள் என்று ఆ கோபக்குள்ளவில்லை. గాలిని చూసి அந்த காற்றை எல்லாம் பார்த்தார். shut up అన్నాడు. அவர் அமைதியாயிரு என்றார். Hallelujah. 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 Shall I tell you a good news, my dear brothers? நான் இன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன். God will speak to your enemy for your sake. அவர் உன் எதிரிடம் பேசுவார் உங்களுக்காக. Hallelujah. Hallelujah. God will speak to that wind and the waves just because of you. உங்களுக்காக அந்த அலைகளையும் காற்றுகளிடம் பேசுவார் அவர். నీ కోసమే ఆయన నీ శత్రువుతో మాట్లాడతాడు, లేకపోతే ఆయనకి చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. உன் నిమిత్తమే உன் శత్రువుடன் அவர் பேசுவார். அதுவரை அதற்கு அவசியமே கிடையாது. Hallelujah. Hallelujah. నీ భయాలలో, உன் பயத்திலே, నీ దుఃఖంలో, உன் துக்கத்திலே he looks at your enemy அவர் உன் சத்ருவை பார்த்து and he will say, அவர் சொல்வார் enough. enough ன்னு சொல்வார். போதும் Hallelujah. சொல்வார். போதும். Shut up. சோ அமைதியாயிரு என்றுவார். Hallelujah. Hallelujah. He will give you peace அவர் உனக்கு சமாதானத்தை in கொடுப்பார். the midst of the storm. அவர் அந்த ఆ தேவதூதன் తుఫాను சுவாமி మధ్యలో ఆయన నీకు నెమ్మదిస్తాడు. அந்த ஒரு புயல் மத்தியிலே அவர் சமாதானத்தை கொடுப்பார். నేను చెప్పాను కదా, మేము ఒక ఫ్లైట్ లో ఉన్నప్పుడు టర్బులెన్స్ వచ్చిందని. நான் சொன்னேன் ஒரு ஃளைட்ல போய் கொண்டு நடுக்கம் ஏற்பட்டது. But Jess was peacefully sleeping on me. ஜெஸ் வந்து அமைதியா படுத்துக் கொண்டிருந்தார். అలాగే அது போலதான் when you lean on Jesus Christ, நீ இயேசுவின் மார்பிலே அமைதியா, when you hold his hand, நீ அவர் கையை கோர்த்து நடக்கும்போது you will not have to be afraid of any kind of storm. நீ எதை பற்றியும் பயப்பட தேவையில்லை. మనం క్రిస్మస్ కే చర్చికి వస్తే, நீ கிறிஸ்துமஸ்க்கு மட்டும் தான் சர்ச்சுக்கு வந்தா, ఈస్టర్ కే చర్చికి వస్తే ஈஸ்டருக்கு மட்டும் தான் சர்ச்சுக்கு வந்தா, ఎట్లా 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 సక్సెస్ఫుల్ எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியும்? చెప్పండి. క్రిస్మస్ లోనే జీసస్ కాదు, கிறிஸ்துமஸ் மட்டுமே இயேசு கிடையாது. ఈస్టర్ రోజే జీసస్ కాదు, ஈஸ்டர் மட்டுமே இயேசு கிடையாது. ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడే జీసస్ కాదు. பிரச்சனை வந்தால் மட்டும் தான் இயேசுவா? If you want to be successful in life, நீ வாழ்க்கையில வெற்றியா இருக்க if முடியும், you want to reach your destination, உன் இலக்கை நீ அடைய வேண்டும் என்றால் you must have an active relationship with God. நீ இயேசுவோடு ஒரு அருமையான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்க வேண்டும். ప్రతి రోజు కూడా ఆయనతో మాట్లాడాలి. ஒவ்வொரு நாளும் அவருடன் இயேசுவிடம் பேச வேண்டும். ప్రతి రోజు కూడా ఆయన స్వరము మనము వినాలి. ஒவ்வொரு நாளும் இயேசு பேசுகிற வார்த்தைகளை கேட்க வேண்டும். Hallelujah. You must listen to his voice. நீ இயேசு பேசும் வார்த்தைகளை கேட்க வேண்டும். మన లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసా? நம் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? చీకటిలో వెళ్తున్న ఏరోప్లేన్ లాగుంటది. ஒரு இருட்டிலே செல்லும் ஏரோப்ளேன் போல இருக்கிறது. If you are not connected to the air control office, நீ ஏர் கண்ட்ரோல் ஆபீஸோட கனெக்ட் ஆகிட்ட என்றால் you don't know where you are going. உனக்கு தெரியாது எங்கே சென்று கொண்டிருக்காய் என்று. మన జీవితంలో రోజులు అయిపోతూనే ఉంటాయి. நம் வாழ்க்கையில் நாட்கள் கடந்து கொண்டே இருக்கும். There is no progress.
அந்த ஒரு ப்ரோக்ரஸ்மே இல்லாம இருக்கும். There is no success. எந்த ஒரு சக்சஸ்மே இல்லாம இருக்கலாம். అవునా కదా? இல்லையா? క్యాలెండర్స్ మార్చుకుంటా ఉంటాం. நாம் தேதிகளை மாற்றிக்கொண்டே అక్క இருப்போம். 5 years ఉన్నాను, $5 కూడా మిగలలేదు నాకు. 5 வருடங்கள் வரைக்கும் $5 கூட எனக்கு மீறவில்லைன்னு சொல்றீங்க. డబ్బులన్నీ వేస్ట్ అయిపోతున్నాయి. பணம் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆயி போய் తాగి 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 డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకున్నా. கொடுத்து பணம் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆயி போய் All that I have is now spoiled liver. நான் இருக்கிறதெல்லாம் ஒண்ணுதான், என்னது குடல் நீர் குடல் போச்சு. All that I have is now, ఇప్పుడు ఇంకా ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు కూడా లేవు నా దగ్గర. இப்ப இன்சூரன்ஸ் பணம் கூட எனக்கு இல்லை. ఇప్పుడు నా హెల్త్ పాడైపోయింది. என் சுகம் உடம்பெல்லாம் கெட்டு போச்சு. అప్పుడు దేవుని దగ్గరికి వస్తాం. அப்ப இயேசுவிடம் வருகிறேன். అప్పటి వరకు వెయిట్ చేద్దాం. அது வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணாதீங்க. తుఫాన్లోకి వెళ్ళే వరకు వెయిట్ చేద్దాం. பிரச்சனைக்கு போற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க. అది ఎటువంటి తుఫాన్ అయినా నీ దేవుడు ఆపగలడు. அது எந்த பிரச்சனையாலும் சரி ஆண்டவர் அதை நிறுத்தி அதை தீர்க்க வைக்கும் வல்லவராக இருக்கிறார். Always stay connected to God. ஆனால் நாம் இயேசுக்கு முன்னாடியே வர வேண்டும். ఆయన దేవుడు ఈ లోకానికి, அவர் இந்த உலகத்துக்கு இயேசு కానీ தேவனாக இருக்கிறார். ఆయన దగ్గరికి వచ్చే బిడ్డలకు ఆయన రక్షకుడు. ஆனால் அவரிடம் வரும் பிள்ளைகளுக்கு அவர் ரட்சகராக இருக்கிறார். ఆయన రక్షకుడు. அவர் ரட்சகராக இருக்கிறார். నీకు రక్షకుడు ఆయన. அவர் உன் ரட்சகராக ఆయన இருக்கிறார். నీకు తండ్రి. அவர் உன் தந்தையாக இருக்கிறார். ఆయన నీ కాపరి. அவர் உன் மீட்பராக இருக்கிறார். ఆయన నీ కాపరి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నువ్వు డిస్ట్రాక్ట్ అయి వెళ్ళిపోతుంటే, நீ அதை டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி போய் கொண்டிருக்கும்போது నిన్ను వెళ్ళకుండా నీ చేయి పట్టుకునే దేవుడు ఆయన. அவர் உன்னை செல்ல விடாமல் உன்னை கையை பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் தேவன். నేను ఒకటి చెప్పాను, ఇట్స్ నన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ టు కంట్రోల్ ద స్టార్మ్. நான் சொன்னேன், நீ அந்த புயலை கண்ட்ரோல் பண்றது உன் விஷயம் ఆ அல்ல. స్టార్మ్ కంట్రోల్ చేయటం నీ బాధ్యత కాదు. அந்த புயலை கண்ட்ரோல் பண்றது உன் வேலை அல்ல. And if you want to come out of the storm safely, நீ அந்த புயல்ல இருந்து வெளியே சேஃபா வரணும்னா follow the voice of God. நீ இயேசுவின் பேச்சை கேட்டு வெளியே வர Listen வேண்டும். to what God is saying. நீ இயேசுவின் பேச்சை Hallelujah. வெளியே வர வேண்டும். దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో వినండి. அவர் இயேசு என்ன சொல்றாரு அதை கேட்க வேண்டும். You have to be connected to the air control office. நீ ஏர் கண்ட்ரோல் ஆபீஸோட கனெக்ட் ஆகி இருக்க You have வேண்டும். to be connected to the Holy Spirit. நீ உன் பரிசுத்த ஆவியானவர் உன் உள்ளே இருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவரோடு கனெக்ட் ஆகி இருக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. You must listen to him. நீ இயேசுவின் வார்த்தைகளை கேட்டு வடக்க வேண்டும். చాలా సార్లు స్టార్మ్ లో వెళ్ళేటప్పుడు நிறைய வாட்டி புயல் சென்று கொண்டிருக்கும் போது బయట నాయిస్ ఎక్కువ వస్తది. வெளியிருக்கும் பேச்சு தான் அதிகமா கேட்கும். అవునా? దేవుడి స్వరము వినబడదు మనకి. ஆண்டவரின் வார்த்தையில் நம்ம బయట శబ్దాలు ఎక్కువ వినబడతాయి. வெளியே இருக்கும் சத்தம் தான் அதிகமாக கேட்கும். అలల శబ్దం ఎక్కువ వినబడుతుంది. அலைகளின் சத்தம் அதிகமாக கேட்கும். మీరు షిప్ యార్డ్ దగ్గర పని చేస్తారు కదా, நீங்க ஷிஃப்ட் ஆக்ட் வர்க் ఎట్లా பண்ணீங்களா? ఉంటది? పీస్ఫుల్ గా ఉంటదా? பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா? అలల సౌండ్ భయంకరంగా వస్తది కదా. அந்த அலைகளின் சத்தம் அதிகமாக வருகிறது. అసలు నేను ఆ టైంలో రాజేష్ కి గాని శ్రీను గాని ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళ వాయిస్ వినపడదు. நான் அப்ப ராஜேஷ் ஸ்ரீனியோட ஃபோன் பண்ணி அவங்களோட வாய்ஸ் అలల వాయిస్ వినపడతా ఉంటది వెనకాల. அந்த அலைகளின் சத்தம் தான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. సో స్టార్మ్ లో ఉన్నప్పుడు దేవుడి స్వరం వినడం చాలా కష్టం. அந்த ஒரு புயல் காற்று இருக்கும்போது இயேசுவின் வார்த்தை கேட்பது மிகவும் கஷ்டமாக ఇంకా இருக்கும். చాలా డిస్ట్రాక్షన్స్ వస్తాయి. நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து చాలా கொண்டிருக்கிறது. భయం వస్తది. நிறைய பயம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. నేను సడన్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలో అర్థం కాదు. நான் இதை எப்படி நான் மேற்கொள்ள வேண்டும். కానీ మీరు యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించి, ஆனால் இயேசு சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் போது, మీరు ఆయనకు తండ్రిగా చేసుకుంటే, அவருடைய சொந்த தந்தையாக எடுத்துக்கொள்ளும் போது, మీరు ఆయన స్వరము వినడం ప్రతిరోజు అలవాటు చేసుకుంటే, அவர் வார்த்தையை ஒவ்வொரு நாளும் கேட்கும் போது, it is easy to identify his voice in the storm. அப்படி ஈஸியாக அவர் வார்த்தைகளை హల్లెలూయా. வந்தபோதும் తుఫానులో మీకు ఆయన మాట్లాడిన మాటలు గుర్తొస్తాయి. அந்த புயல் வரும்பினும் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் உங்களுக்கு கேட்கும். భయపడాదింగ, பயப்படாதீங்கன்னு சொல்வார். భయపడద్దు, பயப்படாதீங்க, దిగులు పడద్దు, திகையாதேன்னு சொல்வார். నేను నీతో ఉన్నాను. நான் உன்னுடைய இருக்கிறேன்னு சொல்வார். I am with you. நான் உன்னுடைய இயேசு I am there to help you. நான் உன்னை హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సో మీరు ఆల్రెడీ రోజు సెల్ గ్రూప్ కి వస్తున్నారు అనుకోండి, எல்லாமே ஒவ்வொரு வாரம் செல்கு போறீங்கன்னு మీరు స్టార్మ్ ని చూసి నవ్వచ్చు. நீங்க புயலை பார்த்து சிரிக்கலாம். మీ భయాల్ని చూసి నవ్వచ్చు. உங்கள் பயத்தை பார்த்து நீங்க சிரிக்கலாம். ఎందుకో తెలుసా? ஏன் தெரியுமா? సెల్ గ్రూప్ లో మనం వింటున్నాం దేవుని స్వరము. நான் செல் குரூப்ல ஆண்டவர் வார்த்தையை கேட்கிறேன். సడన్ గా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏమంటున్నాం? செல்க ப்ராப்ளம் பிரச்சனை வரும்போது నేను சொல்றேன், భయపడను. நான் பயப்பட The மாட்டேன். Lord is with me. இயேசு என்னோடு இருக்கிறார். యేసయ్య నాతో ఉన్నాడు. இயேசு என்னோடு ఆయన నా இருக்கிறார். చేయి పట్టుకున్నాడు. அவரின் கையை பிடித்து ఆయన నాకు கொண்டிருக்கிறார். సహాయం చేస్తున్నాడు. அவரின் சகாயம் செய்து ఆయన నన్ను கொண்டிருக்கிறார். లేవనెత్తుతున్నాడు. அவர் என்னை I எழுப்புகிறார். will not be defeated. நான் தோற்று போக I மாட்டேன். will be victorious. நான் வெற்றி காண்பேன். Hallelujah. Hallelujah. నేను భయపడను. நான் பயப்பட மாட்டேன். The Lord is with me. ஆண்டவர் கூட He இருக்கிறார். is my helper. அவரின் சகாயம் செய்யும் I want தேவனாக you to say இருக்கிறார். this with me. He is my helper. அவரின் சகாயம் செய்யும் தேவனாக He இருக்கிறார். will hold my hand. அவர் கையை பிடிக்கும் He தேவனாக will not இருக்கிறார். leave my hand. என்னை கைவிட மாட்டார். அவர் He will not throw me down. என்னை கைவிடவும் மாட்டார். ఆయన నన్ను విడిచిపెట్టడు. என்னை கைவிடவும் மாட்டார். ఆయన నా చేయి గట్టిగా என் పట్టుకున్నాడు. கையை பிடிக்கும் தேவன்
தேவன் I will cross over. நான் அதை தாண்டி I செல்வேன் will reach my destination. நான் இலக்கை Hallelujah. செல்வேன். I will not be afraid of any storm நான் எந்த ஒரு புயலை கண்டு பயப்பட மாட்டேன் because God is my Father. ஏன்னா இயேசு என் தந்தையாக இருக்கிறார் Holy Spirit, God is inside me. ஏனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் నీ என்னுள்ளே చుట్టూ இருக்கிறார் అందరూ భయపడుతున్నా సరే உன் சுற்றி எல்லாம் பயந்தாலும் சரி నేను భయపడను. நான் பயப்பட மாட்டேன் I will not be afraid of any bad news. நான் எந்த ஒரு கெட்ட செய்தி கண்டு பயப்பட மாட்டேன் I will not be afraid of any fear or anxiety. நான் எந்த ஒரு ஆங்ஸைட்டி ஃபியரை கொண்டு பயப்பட மாட்டேன் Hallelujah. Hallelujah. Because the Lord is the captain of my life. ஏன்னா இயேசு என் வாழ்க்கையின் கேப்டனாக இருக்கிறார் The one who can control the storm is my captain. ஒரு புயலை கட்டுப்படுத்தும் தேவன் என் கேப்டனாக இருக்கிறார் గాలిని తుఫానుని గద్దించే ఆయన నా తండ్రి. இயேசு காற்றையும் புயலும் அடக்கும் தேவனே என் தந்தையாக இருக்கிறார் Hallelujah. Hallelujah. ఒకరోజు ఒక చిన్న పాప ఫ్లైట్ లో కూర్చుని వెళ్తుందంట ఒక్కటే. ஒரு பாப்பா ஃளைட்ல சென்று She is the youngest passenger in the flight. அவர் ஒரு இளை பேசஞ்சராக இருக்கிறார் అప్పుడు టర్బులెన్స్ వస్తుంది భయంకరంగా. அப்ப ஒரு நடுக்கம் ஏற்பட்டது பயங்கரமான நடுக்கம் But this little girl was playing with her toys. டாய்ஸ் ஓட ப்ளே கொண்டு అప్పుడు పక్కనున్న వాళ్ళు అడిగారంట, அந்த பக்கத்துல கேட்டாங்க aren't you afraid? நீ பயப்படலையான்னு கேட்டாங்க భయం వేయట్లేదా నీకు? உனக்கு భయం இல்லையான்னு ఇంత கேட்டாங்க టర్బులెన్స్ వస్తుంది కదా, భయం వేయట్లేదా இந்த అంటే நடுக்கம் இருக்கிறதோ உனக்கு பயம் இல்லையான்னு கேட்டாங்க this கொண்டிடம் girl said no. எனக்கு பயம் இல்லைன்னு சொன்னார் Why aren't you afraid? ஏன் பயம் இல்லைன்னு சொன்னீங்க My dad is in the cockpit. ஏனா என் அப்பா தான் My பைலட்டா dad இருக்கிறார் is the pilot. என் அப்பா தான் பைலட்டா He knows that I am on board. அவருக்கு தெரியும் நான் இங்க இருக்கிறேன் என்று మా డాడీ డ్రైవ్ చేసేది, எங்க నేను அப்பா ఉన్నానని தான் మా பைலட்டா డాడీకి తెలుసు. இருக்கிறார் எங்க அப்பா தான் பைலட்டா இருக்கேன்னு So தெரியும் nothing will happen to me. ஒண்ணுமே ஆகாது எனக்கு சொன்னாங்க ధైర్యంగా చెప్పగలమా అండి ఇది? நாங்க தைரியமா சொல்ல முடியுமா చెప్పగలమా? சொல்ல முடியுமா நம்மளால் నా తండ్రి గాలిని తుఫానును గద్దించగలడు. என் தந்தை காற்றையும் அலைகளையும் அடக்கக்கூடிய தேவனாக My இருக்கிறார் daddy can calm the storms of my life. என் தந்தை என் வாழ்க்கையில போய் எல்லாம் அடக்குவார் No matter what I'm going through, நான் என்ன நடந்தாலும் சரி என் வாழ்க்கை என்ன நடக்கிறதோ my தெரியாது daddy can storm the calm. எது நடந்தாலும் அவர் எல்லாவற்றையும் சமாளிக்கும் வல்லவராக இருக்கிறார் Stop the storm. அவர் புயலை அடக்கும் தேவனாக இருக்கிறார் என் வாழ்க்கையிலே Hallelujah. ஹalleluya How many of us want this blessed life? யாரெல்லாம் எவற்றெல்லாம் இந்த ஒரு அருமையான இயேசுவின் வாழ்க்கை దేవుడు இருக்க అన్నాడు, வேண்டும். ఈ లోకానికి శ్రమలు వస్తాయి, அவர் இயேசு சொன்னார், இந்த உலகத்தில் சிரமங்கள் வரும் என்று சொன்னார் but ஆனால் I have overcome the நான் world. அதை மேற்கொண்டுள்ளேன் சொன்னார் ఈ తుఫాన్లని నేను జయించేశాను இந்த புயலான வெற்றி கொண்டுள்ளேன் சொன்னார் కాబట్టి ధైర్యంగా ఉండండి. அதற்காக தைரியமாயிரு என்றார் Hallelujah. Hallelujah. Shall we all pray?